welcome to yet another exciting episode of Kappa Prime Time. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ Kappa Prime Time എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. So let me invite them. Our very first guest is actress Devaki. അതോടൊപ്പം നമ്മളോട് join ചെയ്യുന്നത് the musical band the Rudra Band. We also have our actor Bilas Chandrahasan and joining us Sobana Sangeetham artist Vinish Kamath and Rakesh Kamath. Welcome all. Moving on to our first guest, Devaki. Devaki kurichu parayanengil, she is an upcoming actress. I would rather say not an upcoming. She's been proving herself in films and short films as well as a dancer. So we'll get to know more about her. Let me invite her. Hello, hi Devaki. Hello. Hi. Thank you. So how are you doing? Enganeyundu jeevitham ippol? Lockdown aanu, so Completely it's a little locked. slow, but things are, completely locked down. But we are getting out occasionally when we need to. Yeah. Things like that. But mostly at home, which is not very often Same. otherwise. Right. ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെയാണ്. അതെ ദേവക്കി ലോക്ക്ഡൗണിലാണെങ്കിൽ പോലും യു ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ഓൾ ദി ഹൗസസ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ. യുവർ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫ്ലിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ലീപ്ലെസ്ലി യോർസ് ഫിലിം യൂട്യൂബ് റിലീസാണ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഡൺ an amazing work in that. Just tell me about that film. Thank you. How did it happen? Sleeplessly Yours, so we are really happy that it reached a lot of people during the lockdown. I am not sure if it would have connected with a lot of people, and a lot of people would have found time to watch it if it was released some other time. Yeah. Luckily people were jobless and everyone was home. We thought it's the right time to release it because 2 years ago ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്, and it was featured in the IFF kit in 2017. Oh, okay. I'm not wrong. Right. Another 3 shows we had, and it was received really well. But then we couldn't release it online. We checked all possible online platforms and all that, but somehow it didn't work out. And lot of people were asking eppa കാണാൻ പറ്റും, തിയേറ്റർ റിലീസ് ഉണ്ടോ, എപ്പോ റിലീസ് ചെയ്യും, യൂട്യൂബിലുണ്ടോ, ടെലിഗ്രാമിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. But finally I think we decided as a team, we decided that it's time that we gave our piece of work to the people, because we've been keeping it with us for a long time, and people were getting very anxious sort of, they would ask ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇടുമ്പോൾ സ്ലീപ്ലെസ് യോർസ് റിലീസ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Okay. I think finally we just did it. 200 ചെമ്പകമുട്ടുകൾ, 200 ചെമ്പകമുട്ടുകൾ, 12 വേഴാമ്പൽ വിളംബരങ്ങൾ, 12 വേഴാമ്പൽ വിളംബരങ്ങൾ, 3 പ്രേമ നൈരാശ്യങ്ങൾ, 2 പെറ്റി കേസുകൾ. ജിസി വളരെ വട്ട് പെണ്ണാണ്, നിന്നെ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവളെ. When you were studying also, acting was there in the sense ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൽ നമ്മുടെ ദേവകി was there, so people would can relate it as well. ദേവകി അതിനുശേഷം you took a break, but did you really want to get into movies at that point of time, അതോ was it just something that happened down the line? I don't know. Even that just happened. Even chemistry was like, ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന ഗിരിജ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു റിഗാറ്റയില്. സോ ഗിരിജ ടീച്ചറിന്റെ ബ്രദറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു വിനു കിരിയത്തിന്റെ. അപ്പം വിനു ചേട്ടനാണ്, he just came and said, oh, you can act in this character and all that. I never wanted to, or I never thought I'll act. Okay. I never knew I'll act. That's another thing. So Okay. after that somehow acting didn't happen. I didn't act, and I went back to dancing and academics and all that. Pinna somehow I came back because I had to do a theatre performance. Okay. Because somebody wanted a dancer for a theatre performance. Okay. Angane I came back to acting on stage first. That was the first time, and the degree padikkumbodayirunnu first theatre experience. Okay. From there I came back to acting. I got a few short films angane. And then slowly I met this team who did Sleeplessly Yours. We did another ad promo for a medical exhibition that was happening in
2017. That's how we came together. Mm-hmm. Angane we became a really good group of friends, and then we did Sleepless Girls. So that's how it happened. Super. Dancing is always there. അല്ലെ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദേവകിയുടെ. So other related ആയിട്ട് you recently opened a dance, I wouldn't call it as a dance theater, but a dance area, dance studio where different people can walk in. Just tell me about that. Yeah, so the organization is called the Art Infinite. We are based in Trivandrum. We are a group of dancers. Okay. The secretary is he's an alumni from Kalakshetra, Chennai. Oh, okay. So he used to work there as a teacher, and then he shifted back to Trivandrum. Okay. Angane. So he had these ideas about changing the whole art scenario in Trivandrum, because lot of people we wanted to make art more interdisciplinary, because even dancers don't watch, like honestly, dancers don't watch other performances. They don't go for musical concerts or theater or movies. There's some problem. I don't know. They don't connect, or I don't know. Maybe they think that it's not necessary. Okay. But the thing is that watching and seeing other art forms really helps you to understand your work more. So we wanted to do that, and then somehow we all came together, and then the Art Infinite was already open, but then our inauguration was in February. Okay. But we were supposed to do a few more programs. So we intend basically to have collaborations with the artists from different forms. Like it could be music or theater or painting. Right. And of course films. So inauguration we had a small presentation by Art Infinite members, and then we screened Sleepless Tears, because that was the available film we had. Okay. So that is. Okay, Devaki, let me just put you on hold for some time. Moving on to my next guest. Musical band ആണ് again aspiring ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് young talents ഉണ്ട്. The Rudra Band. Let me welcome them. Hi. Hi guys, we are Rudra the band. So Rudra Band, നിങ്ങളൊരു again another group of young musical talent ഉള്ള കുറേ പേരാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ആനന്ദ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആനന്ദ് വഴി ഞങ്ങളൊരു ഗിഗിന് ഒരുമിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോയി. ഒരു വെഡിങ് ഗിഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെഡിങ് ഗിഗിന് പോയി, പിന്നെ കുറേ വെഡിങ് ഗിഗ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യാന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പ്രോഗ്രാം കണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്നാണെങ്കിലും ഫ്രീ കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ജാമിങ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ബാൻഡിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തണം മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ബാൻഡായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കാനും കമ്പോസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രീ ടൈം ജാം ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് നന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി രുദ്ര ബാൻഡ് 2016 ഞങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ബാൻഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവോ? രണ്ടുപേരും കൂടി വരാനുണ്ട്. അവർക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ ഞങ്ങൾ നെയിമിൽ വെച്ച് വരെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും. സോ ഐ എം സൂരജ്, ഗിറ്റാർ ആൻഡ് വോക്കലിസ്റ്റ്. എൻ്റെ പേര് അമൽ എന്നാണ്, കീബോർഡിസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ രണ്ടുപേര് ഡ്രമ്മർ അദ്വൈത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളാണ്, അവന് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബേസ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ജയകൃഷ്ണൻ, അവനൊന്നും വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സൂപ്പർ. നമുക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ബാൻഡിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ്, ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. കുഞ്ഞു തുമ്പി തമ്പുരു നീട്ടിയോ ഉള്ളിലെ മാമയിൽ
മന്ദാരമേ എന്നിൽ നിന്നും പറന്നു പോയൊരു ജീവചൈതന്യമേ. ഞങ്ങളുടെ ഷോയിൽ വന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ പറയുണ്ടായിരുന്നു മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡ് കൂടുതലും ഒരു ജോണർ ഓഫ് സോങ്സിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് അത് പല മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡും ആർ നൗ എക്സ്പ്ലോറിങ് ന്യൂ ജോണേഴ്സ് ഓഫ് സോങ്സ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ? ഡു യു ഫോളോ വൺ പാറ്റേൺ ഓർ എല്ലാ പാട്ടുകളും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജോണേഴ്സ് ആണോ? ഞങ്ങളുടെ ജോണർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് മെലോഡി ജോണർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർക്കൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രോഗ്രസീവ് മെലോഡിക് റോക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആക്കി. കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ജോണർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നേപോലെ ആൾക്കാരാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വലിയൊരു ടീമാവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. രുദ്ര ബാൻഡ് അങ്ങനെ ലുക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ബാൻഡ് ഉണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ലിങ്കിൻ പാർക്ക്, തകര, പിന്നെ അകത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ ടച്ചുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇൻസ്പയർഡ് ആയ ഒരു ബാൻഡാണ് ആക്ച്വലി രുദ്ര. എൻ്റെ ബാൻഡ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫോർത്ത് യു ബാൻഡാണ്. അത് സാം കീബോർഡിസ്റ്റ്, പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പുള്ളിയുടെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്ലേയിങ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഞാനങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുക. 17 കൊലുസിട്ട കുഞ്ചൽ ചിറകുള്ള മോഹം കൂന്തലിൽ കാർമുകിൽ നെഞ്ചം തുളുമ്പും മിന്നൽ തിളമ്പ് മിണ്ടുന്നതെല്ലാം പാതിരാ പൂമഴ. ആസ് ബാൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിലേറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ്, നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റേജ് ഏതായിരുന്നു? സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഫീൽഡിൽ ഒരു ഗിഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വെഡിങ് ഗിഗ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ബാൻഡായിട്ട് അവിടെ പോയി ഒരു ഗിഗ് ചെയ്തു. അത് നല്ല ഒരു ഗിഗ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി. കാരണം അവിടെ ഓഡിയൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ടുണ്ടായി. കണ്ണൂർ ചെയ്തത്, അതെ കണ്ണൂർ അതുപോലെ ഒരു ഗിഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര മറക്കാൻ പറ്റാത്ത നല്ലൊരു ഗിഗ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് പേർക്ക് നിങ്ങൾ ടീമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവും, ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ബാൻഡായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വാൾപ്പാറയിൽ ഒരു ഗിഗിന് പോയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ട്രിപ്പ് പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ആക്ച്വലി. ഒരു 200-250 കിലോമീറ്റേഴ്സോളം പോകാണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വളരെ ജോളിയായിട്ട് തന്നെ പോയി. അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് വൈസ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബാഡ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സൗണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസ് സൗണ്ട് അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല, അവരതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഇരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ചെയ്ത് അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഇതിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്ത് ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സൗണ്ടും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് തന്നെ ഒരു ഗുഡും ബാഡും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാൾപ്പാറ ഗിഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. Okay, Rudra band, let me just put you on hold. I'll just go meet my next guest and come back to you. ഇദ്ദേഹം ഒരു ആക്ടറാണ് ആൻഡ് he's been in the industry for quite a long time. Theatre artistum കൂടിയാണ് and also a film actor. His name is Bilas Chandra Hassan. So let me welcome him. Hi Bilas. Thank you. Yes. ബിലാസിന്റെ ലോക്ക്ഡൌണില് ലുക്ക് മാറിയതാണോ അതോ? അല്ല, ഞാൻ ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് ഒരു സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യു ആർ ആൻ ആക്ടർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. രണ്ട് മേഖലയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്. Now being an actor, you started off with a Hindi and ഒരു ബംഗാളി ഫിലിം, അങ്ങനെയായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫിലിമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ? ഞാൻ ബോംബെയിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. 24 വർഷം ബോംബെയിലാണ് ജീവിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2000 ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും എന്റെ സിബ്ലിങ്സ് എല്ലാവരും. അപ്പോ വന്നൊരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അഭിനയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടക പഠന കേന്ദ്രത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുകയും അവിടെ അഭിനയം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സിനിമയിലോട്ട് കയറാൻ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫിലിം ആക്ടിംഗ് ആണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു നാടകത്തിന്റെ
ഇതാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ എനിക്ക് നാടകമായിട്ട് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല, ബോംബെയിലാണ് നാടകം കണ്ട് പരിചയം. ആക്ടിങ്ങും ഒരു ചെറിയൊരു സ്കെച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഈ അഭിനയിൽ എന്തായാലും വന്നു, ചെറിയൊരു ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിപ്പോയി. കാരണം നാടകമാണ്, വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കണം. വർക്കലയാണ് എന്റെ സ്വദേശം. അപ്പൊ അവിടെ കൂട്ടുകാരില്ല. ബോംബെന്ന് ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവസ്ഥയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അഭിനയിൽ ചെന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം, കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ, പറ്റില്ലെങ്കിൽ വിട്ടു കളയാം. അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഒരു 12 കൊല്ലം ഞാൻ അഭിനയത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെ തന്നെ പഠിക്കുകയും അവിടുത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നാടകങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ധീരഗുത്തമൻ, NT ജ്യോതിഷ്, ദീപൻ, അങ്ങനത്തെ പല ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ, അഭിലാഷ് പിള്ളെ, ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ. അഭിലാഷിന്റെ നാടകമായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്കലി ആയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച നാടകം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പി ബാലചന്ദ്രൻ ചേട്ടന്റെ മാറാമറയട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാളയുടെ വേഷമായിരുന്നു. അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ നാടകം. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാണ്. പിന്നെ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് 2003 തൊട്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, അത് ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ പോയി 2-3 വർഷത്തേക്ക് കൽക്കട്ടയിൽ പോയപ്പം അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തോളൂ. രാവിലെ 9-നും വൈകുന്നേരം 5-നും ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരൊക്കെയാണ്? ഐ മീൻ, അലക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ല സർ, അത് അങ്ങനെ ഇപ്പം ആരുമില്ല. ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരും. പക്ഷെ ഇന്ന് ടോണിച്ചായൻ. സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല അലക്സ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ വരാറില്ലല്ലോ. ഇന്ന് ഈ കാശ് തരാൻ വന്നൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ടോണി എപ്പോഴെവിടെ എത്തിയത്? ബിലാസിന്റെ ഒരു കരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫിലിമിലേക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാഡ് വെരി സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഫിലിംസ് എന്നുള്ളത്. ഒരു 6 മാസം കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത്. ഹൗ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ? ഓക്കെ, സോ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹാഡ് ആൻ ആക്സിഡന്റ് ലോങ് ബാക്ക്. എനിക്കൊരു തിയേറ്റർ പെർഫോമൻസിന്റെ മൈമാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൈമ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിഹേഴ്സലിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് നടുവിനൊരു ചെറിയ ഇത് വന്നു, ഒരു വീഴ്ച വീണിട്ട്. അത് 2003 മുമ്പേ സംഭവിച്ച സാധനമാണ്. പക്ഷെ ഇത് തിരിച്ച് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്തത് 2011 ആണ്, 12 ഇതിന്റെ പെയിൻ തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചികിത്സയിൽ കിടന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നാടകം കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ചെയ്യേണ്ട, പെർഫോമൻസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബിനാലയിലെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിനാലയിൽ പോയി. അപ്പൊ അത് 2015 3 വർഷം ഡോക്ടർ എനിക്ക് 3 വർഷത്തെ പീരീഡ് ആണ് തന്നത്. 3 വർഷം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന്. അപ്പൊ 3 വർഷത്തെ പീരീഡ് കഴിയുമ്പം ഞാൻ ബിനാലിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് ഇറങ്ങി. ആൻഡ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കം ബാക്ക്. എനിക്ക് കാരണം ഐ ഹാഡ് നൈറ്റ്മെയർസ് അബൌട്ട് ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ എന്നെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വപ്നം കണ്ട് എനിക്ക് ഇതുണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് നാടകം ചെയ്തു തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഒരു പെർഫോമൻസ് 8 മണിക്കൂർ ഞാൻ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തു ബിനാലയില് ലാസ്റ്റ് ഡേ. അപ്പൊ 8 മണിക്കൂർ ഫിസിക്കൽ ഒരു ഇത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു, സുഖമായിട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഡോക്ടർ സെറ്റ് ക്യാരി ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് സുനിൽ സുഹൃ, അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, നാടകക്കാരനുമാണ്, സിനിമയിലുണ്ട്. അപ്പം സുനിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സിനിമയൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചോദിച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാണ്, സിനിമ നോക്കാം. അങ്ങനെ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു 6 മാസം സമയം എനിക്ക് തന്നു. ഈ 6 മാസത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് സിനിമ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം, ആ സിനിമ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നീ പറയുന്ന ഏത് പണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിക്കോളാം. എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഭാഗ്യമാണോ അത് സമയമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. കാരണം ഞാൻ 2007 ആദ്യമായിട്ട് ബംഗാളി ഫിലിം ചെയ്തു. അത് ഓടിയില്ല, അത് ഇറങ്ങിയില്ല, പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. 2010 ഹിന്ദി ഫിലിം ചെയ്തു, വൈറ്റ് എലിഫന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എജാസ് ഖാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്തത്. അതും എന്താണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഫിലിമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു 5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ സിനിമയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഐ വാസ് നോട്ട് ക്രേസി അബൌട്ട് ആക്ടിങ് ഇൻ മൂവീസ്. എന്റെ പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പോഴും തിയേറ്റർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല ആക്ടിങ് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതും ചെയ്ത് നോക്കണം, എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം 6ാമത്തെ മാസം ജയരാജ് സാറിന്റെ വിളി വരും. ജയരാജ് സാർ എന്നെ വീരത്തിലേക്ക്
അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു. അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. കാരണം ഞാൻ അവിടെ ജയരാജ് സാറെ വിളിച്ചിട്ട് ചെന്നു. ഒരിക്കലും ആദ്യമായിട്ടൊരു ഇത് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് വേഷം എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേഷമായിരിക്കും നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ജയരാജ് സാറോട് ചോദിച്ചു, സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാന്ന് ജയരാജ് സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പം ജയരാജ് സാർ ടു മൈ സർപ്രൈസ് എന്നെ അവിടുന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ടും സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു, പുള്ളി എന്നെ അടുത്ത് വെച്ചു. ലാംഗ്വേജസ് ഹിന്ദി, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് 3 ലാംഗ്വേജിലാണ് അറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു വേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാക്ബത്തിൽ മാക്ബത്തിന്റെ വേഷമാണ് സിനിമയിലെ ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സെക്സി ദുർഗ എന്ന് പറയുന്ന സനലിന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത്. Now coming to Sexy Durga, ആ ഒരു ഫിലിമിൽ ആക്ച്വലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല അഭിനയിച്ചത് അല്ലേ? If I am not wrong. How did that happen? It was a pure improvisation. Actually, improvisation in the sense, ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ when I went to meet സനൽ, so I asked him, സനൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടോ? സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കാം. അപ്പൊ സനൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡയലോഗ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടത്? സനൽ സെറ്റ് ഞാൻ സിറ്റുവേഷൻ പറയും, ഇന്ന് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടന്റ് ഞാൻ പറയാം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ അപ്പോഴും തോന്നുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. കാരണം അതിൽ ഒട്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ കെട്ടിവെച്ചിട്ടില്ല, ഡയലോഗിലൊന്നും കെട്ടിവെച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ്, നമുക്ക് എന്തും സംസാരിക്കാം, എന്തും റിയാക്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ 10 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ സൈലൻസ് ആവും. അപ്പൊ ആ സൈലൻസും ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാതെ കട്ട് പറയാതെ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ. അപ്പൊ ലൈഫിലും അതേ സൈലൻസ് ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്ക്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഒരു രസമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആസ് ആൻ ആക്ടർ. Like you said in the initial ഇതിൽ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത്. സോ യു ആക്ച്വലി ഹാഡ് സം അതർ പ്ലാൻ. ബട്ട് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം more than 30 plays, more than 500 ഷോസ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത ഒരു ടൈമാണ്. സോ ഹൗ ഡു യു ടേക്ക് ദ തിയേറ്റർ പ്ലേസ് ആസ് സച്ച്? ബിക്കോസ് IFFKയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്. യു ആർ ദെയർ all over the place. So how much has it supported you in your career? എന്റെ ശരിക്കും ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലൈഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് തുടക്കം ഇട്ടത്. കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്ന് ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ഇവനെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തത്. ആസ് എ ഡാൻസർ ആയിരുന്നു എന്റെ തുടക്കം. ഞാൻ പിന്നെ പഠിച്ചു, ഭരതനാട്യം പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ് തുടങ്ങി. അവൻ പിയാനോ വായിക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ പാടുമായിരുന്നു, കൊട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബാൻഡ്, സിൽവർ സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാൻഡ്. ഞങ്ങൾ കുറെ വർഷം അത് റൺ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഈ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ആൻഡ് ഞാനൊരു ടിപ്പിക്കൽ മുംബൈ ബോയ് ആയിരുന്നു. കുറച്ച് റാഷ് ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ച് അഡമെന്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നെ തിയേറ്റർ ടേം ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് മൈൽഡാക്കി, ഒന്ന് കൺട്രോൾ വന്നു. അത് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒരു നല്ല കൺട്രോളും ബലവും എല്ലാ രീതിയിലും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ തരത്തില് ഞാൻ അതിനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ആ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ വേറെ അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ഫെസ്റ്റിവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ എന്റെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അന്നം എന്ന് പറയുന്ന അഭിനയം തന്നെയാണ്, നാടകം തന്നെയാണ്. സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു വലിയ ക്രേസ് ആണ്. ഏത് സ്റ്റേജിൽ കണ്ടാൽ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നും. Okay, Vilas, I'll put you on hold. Coming to Devaki, your projects that are awaiting, you recently did ഒരു acting ചെയ്തിരുന്നു മാലിക് എന്ന ഫിലിമിൽ. So just it's not released, but just tell me about your character in that. So Malikila, I've done a character,
I don't know if it's an important, because all characters are important in the movie, and I did a character I acted as the pair to Vinay Fort. Okay. From Vinay Chettin's character partner ആയിട്ടാണ്. So it was very interesting. It was my first like after Sleepless Viewers, it was my first. In between I had done another independent film also. It's called Ek Din. Okay. It's a Malayalam movie, but named Hindi. But still, the name is in Hindi. Okay. So Adum again, there are few more scenes to be shot. So other കഴിഞ്ഞിട്ട് release ആവുള്ളൂ. Okay. So we are all waiting for that also. Okay. So meanwhile we did after that I did Malik, which is like again independent film പറയുമ്പോൾ it's not a large scale production. No? So Malik was my first time in a set with commercial big actors. yeah, Like, I was really scared. Okay. I didn't know what I was doing. But Mahesh Narayan is, it was an experience working with him. It changed a lot of things. It made me more serious, I think. It made me more serious in the way I approach acting, I approach films. So, yeah. Super. So that's... It was tough, but it was fun. I'm still waiting to see how it has come out. Dubbing of the Karanju, now since, we are all waiting for the lockdown to get over and the films to start releasing so that we can see when our movie will come out. Devaki, one of your short film called Parvati was again huge at accepted short film. Just tell me about that short film. So one day one boy studying in University College came and asked me if I can act in a short film. Okay. Like, okay, maybe let's see. And I wasn't very I wasn't too familiar with the medium of short films, because there were a lot of short films happening, but Malayalam I didn't see many of them. So Mithun ആണ് ഡയറക്ടറിന്റെ പേര്. So he came and he was like, ഇങ്ങനെ ഒരു theme ഉണ്ട്, ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? I said, yeah. That time I just wanted to act. I just wanted to see how far I can, push myself to perform in front of a camera and all that. And the plot sounded very interesting. It's about a call girl who meets a person, and then they start talking, and it's a conversation that they have through the day, and the end of it, and it's like that. So basically the plot is that. So I was like, yeah, maybe I just try. Let's see how it is. And that's how I said okay for the short film. And it's my friend Sham who has acted in it. Sham is also there in Sleepless Viewers. So Angana, we worked together, and we didn't know that it would be such a popular short film. It's like still clips of it come out. In the end, there's a scene where they talk about Padmarajan films. Okay. The two characters. ഇയാള് പത്മരാജൻ ഫാനാണോ? ഇഷ്ടമാണ്. ജയകൃഷ്ണന് പോലും ക്ലാര കിട്ടിയിട്ടില്ലടോ. അതായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് തന്നെയല്ല എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചത്. Let destiny decide it. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും വർക്കിലുണ്ടോ? Do you have any dreams or something apart from all these acting and dancing? Yeah, I really want to meet my friends. അതാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടതല്ലേ? എനിക്കൊന്നും ഇറങ്ങി ഓടിയാൽ മതി. The saddest part about releasing Sleeplessly online was we generally hang out, like, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ we'll all come together at somebody's place, either Sudeep's house or at some place പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും. So what happens, we miss that energy. It's not about being with the audience, of course that's there, but the energy we share when we are together. Correct, yeah, that's so true. I miss that so much. So I've been waiting to meet all of them after, soon. Yeah, I hope we can all meet soon. So that's one of my dreams. Okay. Which is very very lame. I don't know. No, but still there are a lot of people. Everyone they are stressed out that they can't actually get along with their friends right now. But yes, hopefully again idum overcome avate njangal ellarum we wish. Yeah. Okay, absolutely. So anyways, Devaki, all the very best for your future. You have a long way to go. Thank you. So keep acting, keep dancing, and live your dreams. Thank you so much.
Yes. Nice talking to you. Same here, Devki. Moving on to my next guest, സോപാന സംഗീതം ആർട്ടിസ്റ്റിലാണ് ഇവർ. 2 പേരുണ്ട്, ബ്രദേഴ്സാണ്, വിനീഷ് കമ്മത്ത് ആൻഡ് രാകേഷ് കമ്മത്ത്. അവരോട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. സോപാന സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറേഷനിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അത് അറിയാമോ, അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. കാരണം ആ ഒരു സംഗീതം ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ 2 പേരും ഒരു ബ്രദേഴ്സാണ്, വിനീഷും രാകേഷും. നിങ്ങൾ ഈ സോപാന സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിനെ ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പെർഫോമൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫാമിലി പരമായി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഹൗ വാസ് എ ജേർണി ടു ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഫോർവേഡ്? സോപാന സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷേത്ര സംഗീതം തന്നെയാണ്. കൂടുതലും സോപാന സംഗീതം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സോപാനപ്പടിയിലെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടയ്ക്കയും ചെങ്ങിലയും അകമ്പടി സേവിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് സോപാന സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത്. വരുന്ന തലമുറ തീർച്ചയായും നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിപരമായി ഞങ്ങളാരും കലാകാരന്മാരല്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത്, ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമം തുറവൂർ ഗ്രാമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തുറവൂരാണ് ഇത്, ചേർത്തല താലൂക്കിൽ തുറവൂരാണ് ഈ ക്ഷേത്രം കുടികൊള്ളുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. തുറവൂർ ശ്രീ മഹാക്ഷേത്രമാണത്. ശ്രീ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെയും സുദർശനമൂർത്തിയും 2 ശ്രീകോവിലുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ നിത്യപൂജകൾക്കായി എപ്പോഴും നടയിൽ കൊട്ടിപ്പാടി സേവ എന്ന് പറയുന്ന സോപാന സംഗീതം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ദീപാരാധന തൊഴാൻ പോകുമായിരുന്നു എപ്പോഴും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴും അത് വളരെ ഭംഗിയായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. എന്തായാലും ചേട്ടനും അനിയനും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹം, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. വിനീഷാണ് ചേട്ടൻ, രാകേഷ് അനിയനുമാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി വിനീഷിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സോപാന സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത്? ഞാനാണ് ഏട്ടൻ, എൻ്റെ പേര് വിനീഷ് എന്നാണ്. ഞാൻ രാകേഷ് എന്നാണ് അനിയൻ. ഞാൻ ഏകദേശം 18-20 വർഷത്തോളമായി ഈ സോപാന സംഗീത രംഗത്തേക്കുണ്ട്. ഞാനൊരു 15 വർഷമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് വന്നു വെച്ചാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, തുറവൂർ ക്ഷേത്രം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ദീപാരാധന തൊഴാൻ പോകുമായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു. അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ശരിക്കും തുടങ്ങിയത് തന്നെ. ആദ്യം ഞാനാണ് ഇതിങ്ങനെ പോയി തുടങ്ങി, 2 പേരും പോകുമായിരുന്നു, ഞാനാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. തുറവൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യ അടിയന്തരമായിട്ട് ജീവനക്കാരുണ്ട്. അതിൽ ശ്രീ മരുത്തോറോട്ടം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരു. അദ്ദേഹം അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം കലാപീഠത്തിൽ നിന്നും പാസ്സായി. ഈ കലാപീഠം, ക്ഷേത്ര കലാപീഠം വൈക്കം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രകലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളും നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വൈക്കം ക്ഷേത്ര കലാപീഠം. അവിടെ നിന്നും പാസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജോലി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ക്ഷേത്ര അടിയന്തര ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജോലി നോക്കാൻ വന്ന പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ് ശ്രീ മരുത്തോറോട്ടം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ വിനീഷ് ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 18 വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ. എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ ഒരു മേഖല? എത്രത്തോളം അംഗീകാരങ്ങളാണ് ഇത്രയും ഒരു വലിയൊരു കാലയളവിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്?
ഇതിൻ്റെ അംഗീകാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്കിത് സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം. നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ, നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ പൂജ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു അർച്ചനയായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും തോന്നുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് ഒത്തിരി അംഗീകാരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇത് പുതുമന തന്ത്രവിദ്യാപീഠം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്ന് വാദ്യകലാനിധി എന്ന ഒരു പുരസ്കാരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് കൊല്ലം GSB ക്ഷേമസഭയുടെ സംഗീതവാദ്യലയ പ്രതിഭ എന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഒത്തിരി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പാടാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ആയിട്ട് എനിക്കുള്ള. രാകേഷിന് അംഗീകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം GSB ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടുത്തെ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നൊരു യുവ സംഗീത പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മരത്തോട്ടം ഉണ്ണിച്ചേട്ടനിൽ നിന്നാണ് ആശാനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ചെണ്ടയാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഇടയ്ക്ക് അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീടാണ് അതിന് ആകർഷണമായിട്ടാണ് ചേട്ടൻ്റെ പാതയിലേക്ക് പിന്നീട് അദ്ദേഹം കൊട്ടുന്ന കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യാനൊരു മോഹമായിട്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് സമ്മതം തന്നു. ഉടനെ ചെണ്ടയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശിവേലിക്ക്, അമ്പലത്തിൽ ശിവേലിക്ക് 3 പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കൊട്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ചെണ്ടയിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. പിന്നെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാടിയിട്ടും പിന്നീട് ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഒറ്റപ്പാലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ മയന്നൂർ രാജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആശാൻ പല്ലാവൂരപ്പുമാരാരുടെ ശിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തായമ്പക അഭ്യസിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒപ്പം ഒറ്റപ്പാലം ഹരി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമാന്യ പ്രതിഭ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹം കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് എനിക്ക് തായമ്പക പഞ്ചവാദ്യം ഒക്കെ അഭ്യസിച്ചു. അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഒത്തിരി അരങ്ങുകൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഒത്തിരി പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. രാകേഷ് കമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കപ്പ മൂഡ് ടേപ്സിൽ വന്നൊരു അടിപൊളി ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും അത് കാണാം. ശിവ ശിവ മഹേശ ശംഭോ ശ്രീനീലകണ്ഠ ശിവപാദം വണങ്ങിടുന്നേ. ഒത്തിരി ആൾക്കാരത് കണ്ടു, നല്ല അഭിപ്രായം ലഭിച്ചു. അത് തന്നെ ഈ സോപാന സംഗീതത്തിന് ലഭിച്ച വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്. അങ്ങനെ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഈ ഒരു സംഗീതത്തെ ചെറിയ രീതിയിൽ, വളരെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. Okay, Vinesh and Rakesh, I'll put you on hold for some time. Now coming to our Rudra band. What are your future plans? Rudra band ini ഒരുപാട് you have a long way to go. So what have you planned? എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം, ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ബട്ട് വാട്ട് ഹാവ് യു പ്ലാൻഡ്? ലോക്ക്ഡൗണിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് യൂട്യൂബൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയാണ്. യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീഡിയോ വെക്കാൻ, പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ്, കൂടുതൽ വർക്കുകൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ലൈവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ കുറേ വർക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ വർക്കുകൾ. പിന്നെ ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വീട്ടിലിരുന്നേക്കാളും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പൊട്ടൻഷ്യലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഓൺ കമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി വളരെ നല്ലൊരു കാം ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യാനും റഷൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റി. നമുക്ക് എന്നാ ഒരു പാട്ടും കൂടെ കേൾക്കാം. बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस रूम है मैं ये रूम
ബാൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും പല പല ഏരിയാസിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കും, പല പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കും, പല പ്രൊഫഷൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം കണ്ടെത്തുന്നത്? where do you exactly meet up and make music happen? പൊതുവെ പ്രാക്ടീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മീറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ. ഞങ്ങൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടൈം സ്ലോട്ട് എല്ലാവരും അവൈലബിൾ ആയ സമയം നോക്കിയിട്ട് ഫ്രീ ആരുടെ വീട്ടിലാണോ ഉള്ളത് അവിടെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ഡ്രമ്മറിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പൊതുവെ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സമയം ഞങ്ങൾ 2 hours 3 hours പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, കോഡ് എഴുതുക, പരിപാടികളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. Thank you so much, Rudra Band. You have entertained us with your musical treat. So thanks a lot. Keep singing and keep exploring. Thanks a lot for being on our show. Moving on to Bilas. ഒരു ബോംബെയിൽ ഒരു ആംഷി മുംബൈ ബോയ് എന്ന രീതിയിൽ വന്ന ഒരു ടാലൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് യു ഹാവ് അനദർ ടാലന്റ് ഓൾസോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിങ്. പാട്ട് പാടുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സിംഗിങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഞാനൊരു ആക്ടർ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് ഫോർ ഷുവർ. കാരണം എനിക്ക് മ്യൂസിക് ആണ് എന്റെ മൈ ഫസ്റ്റ് ലവ് ഇസ് മ്യൂസിക്. എനിക്ക് സംഗീതമാണ്. പണ്ട് എന്റെ അമ്മ പറയും ഇങ്ങനെ, കൊച്ചിലെ ഞാൻ പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുപ്പിച്ചില്ലിന്റെ കുപ്പിയാണല്ലോ, അപ്പൊ ഈ പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടിരുന്ന് ഇത് വലിച്ചെറിയും. അപ്പൊ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കൈ കൊട്ടുമായിരുന്നു അമ്മ പറയാറ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു somehow I got that gifted ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. സംഗീതം എന്നുള്ള എനിക്ക് സംഗീതം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ലോക്ക്ഡൌൺ, ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്നും 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ സ്മ്യൂളിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. നോട്ട് പ്രൊഫഷണൽ സിംഗിങ്, ഐ ആം നോട്ട് എ പ്രൊഫഷണൽ സിംഗർ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, യാ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു സിംഗ്. സോ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം. ഞാൻ ഹിന്ദിയാണ് കൂടുതലും പാടാറുള്ളത്. റഫിയാണ് എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗായകൻ. ഞാൻ റഫി സാഹിബിന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടും. सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, हवा भी रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे. Wow, super. Great. So ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ഫാമിലിന്നാണ്. ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ? എന്റെ വീട്ടില് അച്ഛനമ്മ അവര് വർക്കലയാണ് താമസിക്കുന്നത്. എന്റെ യങ്ങർ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, എൽഡർ ബ്രദർ ഉണ്ട്. ബ്രദർ ഇപ്പം ഗൾഫിലാണ്. പുള്ളി ഉടനെ തന്നെ വരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അനിയത്തി സൂറത്തിലാണ്, സെറ്റിലാണ്. എന്നെ കൊച്ചിയിലെ തൊട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അമ്മയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് മിമിക്രി ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം ഈ മിമിക്രി ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം അമ്മയുടെ മുമ്പിലാണ്. അപ്പൊ അമ്മ പറയും ശരിയായി, അത് ശരിയായില്ല. അപ്പൊ കൂടുതലും സമയം അമ്മയുടെ കൂടെ കിച്ചണിലായിരുന്നു ഞാൻ വളർന്ന സമയത്ത് മൊത്തം അതായിരുന്നു ബോംബെയിൽ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേറൊരു ടാലന്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാചകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കിച്ചണിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയുടെ അമ്മ നല്ലൊരു കുക്കാണ്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഇത് എനിക്ക് കൂടെ കിട്ടി. ഞാൻ അത്യാവശ്യം, ഞാൻ നല്ല കുക്കല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ റിലാക്സേഷൻ സാധനമാണ്. ഞാൻ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ റിലാക്സ്. സോ നൈസ്. ഈ സമയത്ത് അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത്. Super. So Bilas, acting is always there in your blood. So അത് ഫിലിം ആയാലും തിയേറ്റർ ആയാലും ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആയാലും എങ്ങനെയായാലും you have done a pretty good number of short films as well. ഒരുപാട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ് which are your quite personal favorite? എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് പൂ ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നല്ല, ഇറ്റ്സ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ടു മീ.
ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്. ഈ പൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെക്സി ദുർഗയും പൂവും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലില്, ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലില് ഒരേ സമയത്ത് 2 സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂവുണ്ട്. പൂ എനിക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡ്സും പൂവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് പൂവിന് വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. അതിന്റെ പേര് കള്ളൻ സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, കള്ളസാക്ഷി. അപ്പൊ അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു, റിലീസ് ചെയ്യും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന്റെ ഒരു തുടങ്ങിയത്. കൽക്കട്ടയില് എന്തോ എവിടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ഫ്രം ദാറ്റ് point you have actually established yourself as a very good actor. So അതെന്തായാലും എല്ലാവരും they have accepted you. So ഇനിയുള്ള പൈപ്പ്ലൈനിൽ വരുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ താടി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് നടക്കുകയാണ്. അതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ഒരു എന്താ പറയുക ആന്റി ഹീറോ, ഒരു നെഗറ്റീവ് റോളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ. ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇനി ഫോട്ടോ ഷൂട്ടും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അതിന്റെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നുകൊണ്ട് അത് ഇറങ്ങിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. മിക്കവാറും ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റിലീസ് ആവും. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം പടത്തിൽ ചെറിയ വേഷം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഒരു 1 എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു. അത് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സീനും കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാലേട്ടനായിട്ട് ഞാൻ ലാലേട്ടനും ആശ ശരത്തും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ലാലേട്ടനായിട്ട് പിന്നെ നേരത്തെയും സംസാരിച്ചിട്ടും ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതും ഒരു രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. വെരി നൈസ്. സോ എനിവേസ് വിലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഇനി ഒരുപാട് വളരട്ടെ, ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരട്ടെ. സോ ഡു കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു എവരിബഡി അറ്റ് ഹോം, എസ്പെഷ്യലി യുവർ മദർ. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. Thank you so much. Our pleasure. Thanks a lot. Yeah. Bye. Thank you. Yeah. Bye-bye. Moving on to our brother duos Vineesh and Rakesh. സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു ശാസ്ത്രീയ വാദ്യം, അത് ഭാരതീയ സങ്കല്പപ്രകാരം 4 വേദങ്ങളും 6 ശാസ്ത്രങ്ങളും 64 കലകളും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും സംഗമിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രധാന വാദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ സോപാന സംഗീതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക എന്നുള്ള ഉപകരണം. അതിൻ്റെ നാദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രാണൻ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ പ്രാണനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശബ്ദമാണ് അതിൽ നിന്നും വരുന്നത്. ഓംകാരധ്വനിയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ആ ഓംകാരധ്വനിയാണ് വരുന്നത്. അതിൽ താളം പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേങ്കില ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓട് ആണ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിശ്രിതം, ലോഹം. ഈ ഇടയ്ക്കയും ചേങ്കിലയും കൂടിയാണ് കുട്ടിപ്പാടി ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത്. കുട്ടിപ്പാടി സേവ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊട്ടി പാടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇടയ്ക്ക തന്നെ കൊട്ടി ആണ്. ഇടയ്ക്ക് കൊട്ടുന്ന ആള് ഇടയ്ക്ക ശ്രുതിയിൽ പാട്ട് പാടുക എന്നുള്ള, കീർത്തനം പാടുക. കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ അവിടെയുള്ള മൂർത്തിയെ, ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മൂർത്തിയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഒരു 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 പ്രത്യേക ചിട്ടകളുണ്ട്. ക്ഷേത്ര അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചിട്ടകളുണ്ട്. സൂര്യൻ ഉദിക്കും. ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിത്യ അടിയന്തര പൂജ എന്ന് പറയാം. ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജയുടെ അനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിട്ടകളുണ്ട്. അതിന് ഓരോ ഗണപതിക്കൈ, ധ്യാനി, കൂറുകൊട്ടുക, കീർത്തനം പാടുക, തീറ് കൊട്ടുക, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചിട്ടകളുണ്ട്. ഈ ചിട്ടവട്ടങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഈ സോപാന സംഗീതം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്.
എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ്, ഈ അഷ്ടപതി എന്ന് പറയുന്നതും സോപാന സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്? അഷ്ടപതി എന്ന് പറയുന്നത് 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ ഒരു കൃതിയാണ് അഷ്ടപതി. അത് ജയദേവർ അദ്ദേഹം രചിച്ച കൃതിയാണ്. ഗീതാഗോവിന്ദം എന്ന് അഷ്ടപതിയെ പറയാറുണ്ട്. 104 ശ്ലോകങ്ങൾ, 24 കീർത്തനങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് അഷ്ടപതി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് സോപാന സംഗീതം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, കൊട്ടിപ്പാടി സേവ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വടക്കോട്ട് മാറിയാൽ സോപാന സംഗീതത്തെ അഷ്ടപതി എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അഷ്ടപതിയും സോപാന സംഗീതവും ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്കത് ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. സോപാന സംഗീതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് അഷ്ടപതി. ഏത് ആർട്ട് ഫോം ആയാലും സോപാന സംഗീതം ഒട്ടും പിന്നിലല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ തന്നെ. ഒരുപാട് ലൈവ് ഷോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓൺലൈൻ ഷോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് അപ്രീസിയേഷൻ എത്രത്തോളമാണ് ആൾക്കാർ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്? ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇത് ക്ഷേത്ര സംഗീതമാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് അവിടെയുള്ള ഭഗവതി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സേവിച്ചുകൂടാ എന്ന ഒരു ആശയം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പൂജാമുറിയുടെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റിരുന്ന സ്ഥലത്തെയും അതുപോലെ നമ്മൾ ദേശദേവനായിട്ടുള്ള തുറവൂർ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെയും സുദർശനമൂർത്തിയുടെയും പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമ്മളിത് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കയും ചെങ്ങിലയും കൊണ്ട് പൂജാമുറിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് കണ്ട് ഒത്തിരി ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും അതുകൂടാണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും കുറേ നന്മമരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഇതിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 60,000-70,000-ഓളം പേര് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലൈവായിട്ടുള്ള സോപാന സംഗീതം കണ്ടു. ഈ ഇടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പാട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യങ് ജനറേഷൻ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാറുണ്ടോ? അതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച് വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ടോ? അതോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ടോ? അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ഇടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ്? ഇടയ്ക്കയുടെ ഒരു അഭ്യാസ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനും ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായുള്ള പഠനങ്ങളും പ്രക്രിയകളുമുണ്ട്. അതിൽ ശാസ്ത്രീയ പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇടയ്ക്ക എന്നുള്ള ആ ഉപകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കൈമെത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപകരണമുണ്ട്. ആദ്യം അതിലാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത്. കൈമെത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു തടിക്കഷ്ണത്തിൽ തോലുകൾ പൊതിഞ്ഞ് തടിക്കഷ്ണത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ആദ്യം ഉറപ്പിക്കുക. നമ്മളുടെ പാഠക്കൈകളെന്ന് പറയും. തുടക്കത്തിൽ തക്കിട്ട, തക്കുക്കുക്കു, തരികിട, തക്കിട്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പാഠക്കൈകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇടയ്ക്കിടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തുടി എന്നുള്ള ഒരു ഉപകരണത്തിലേക്ക് ഇത് കയറുന്നു. തുടിയിൽ കൊട്ടി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക ഉറപ്പിക്കുന്നത്, ഇടയ്ക്കയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. തുടിക്ക് ശേഷമാണ് ഇടയ്ക്ക എന്നുള്ള ഉപകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അത് ഏകദേശം നിത്യാഭ്യാസം, എന്തിനും ഒരു അഭ്യാസ സാധന ആവശ്യമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് അഭ്യസിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 വർഷത്തിൽ കൊണ്ട് ഏകദേശം നമുക്കിത് സ്വായത്തമാക്കാൻ പറ്റും. ക്ഷമ, എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ക്ഷമ വേണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി പുതിയ ജനറേഷനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് പുതിയ ജനറേഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രായമായിട്ടുള്ളവരും ഇതിനെ ഇപ്പോൾ അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട്. Thank you so much, Vinesh Kamath and Ragesh Kamath, for being on our show. ഇത്രയും നേരം ടൈം ഞങ്ങളോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ താങ്ക്സ് a lot. So we are going to wind up today's episode of Kappa Prime Time. We'll be coming back with yet another set of guests. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye-bye.